You said you could give me something to help me relax. I already have. You have? 진정하게 해준답시고 남자의 의사도 묻지 않은 채 화학약품을 투약하는 이곳은 놀랍게도 정신병원입니다. Things can become fluid. I understand you lost your wife recently. 이곳에 가치대 입원해 있는 남자는 손목을 그어 자살까지 시도했던 흔적이 있었고 이를 해결하기 위해 상담원이 투입된 상황. She was the pin holding everything in place. She left. It all just started to unravel. 상담사는 남자를 극한으로 몰고 간 트라우마의 원인을 밝혀내기 위해 남자를 심리적으로 압박해 나가는데요. What had been there for a long time? What had always been there? 남자가 기억을 더듬어 나갈수록 머릿속을 스치며 지나가는 무언가에 대한 기억. I don't know. 기억하고 싶지 않은 것인지 기억해서는 안 되는 것인지조차 모른 채 시간이 지날수록 남자는 점점 더 공포에 휩싸입니다. You haven't been sleeping since you came here. 때문에 질문의 방향을 바꿔 상담을 이어가는데요. I'm afraid of where my mind goes when I sleep. A dream? Feels like a memory, but Where does it take you? Where are we going? there's a town. A town? A dream? Tell me. No. No. 긴 방향 끝에 남자의 트라우마에 대한 실마리가 잡힌 것 같습니다. Surrender to it. I don't want to. Yes. Remembering will set you free. No, I don't. We'll go there together. 아니 싫다면 좀 하지 말라고. Follow the sound of my voice. Follow the sound of my voice. 환자의 의견 따위는 개무시한 채 남자는 이끌리듯 기억 속으로 들어가죠. Now, tell me the dream. Do we have to leave now? Tell me the first thing you remember. My father waking me up. It's time to go. 트라우마의 기억은 어린 시절 아버지와의 외출 날이었습니다. We're going to the carnival. It's so early. Do we have to leave now? Yes. It's time. 평범한 가족여행이라기에는 어머니는 방 안에 들어박혀 함께하지 않았으며 평범한 축제를 보러 간다고 하기에도 이상한 점이 너무나 많았죠. And then we're on a train. We're on a train for a long time. Why is it so far? The carnival's in another town. We have to cross the border to get there. 심지어 국경까지 넘어야 한다는 아버지의 말에 소년의 궁금증은 커져만 갔습니다. You'll see. Tell me about the town. No, I don't want to go. You're already on the train. You have no choice. Tell me about the town. 마침내 도착한 마을은 축제가 있다기에 너무나 조용했고 이에 아랑곳하지 않은 채 아들의 손을 끌고 간 아버지의 발걸음이 향한 곳은 작은 극장이었습니다. There's a sideshow. 금방이라도 무너질 것 같았던 외관과는 달리 극장 안은 어느 정도의 구색을 갖추고 있었는데요. 하지만 아버지의 이상 행동은 여기서 그치지 않았죠. Enjoy the show, kid. 소년을 혼자 둔 채 누군가를 기다리는 모습을 보이고 출구로 보이는 문이 열림과 동시에 연극이 시작되는데요. 무대 위에는 마치 몸이 뒤틀린 것만 같은 사람이 뒤돌아 서 있었으며 위화감이 넘치는 그를 연상시키듯 낡은 레코드 음악이 퍼져나왔죠. 그 사이 아버지는 극장 주인으로 보이는 사람과 대화를 이어가고 있었는데요. You're late. The boy slowed me down. Always lingering. That's to be expected. You should have prepared better. I'm sorry. Well, it doesn't really matter what I think. 대화 내용만 들어봐도 상하 관계가 확실해 보였죠. They, on the other hand, they were grumbling. So, you ready? What's going to happen to him? It's a little late for that, isn't it?
What are you worried about? Look at him. He's got the show. The show will keep him occupied for the rest of his life. 소녀는 자신을 뒤로하고 문으로 들어가는 아버지의 모습과 점점 더 본인의 얼굴을 자신에게로 향하는 눈앞의 쇼맨을 번갈아 보며 본능적으로 그의 얼굴을 보면 안 된다는 두려움에 휩싸이게 됩니다. 그리고 쇼가 절정을 달리던 그 순간 남자의 기억은 거기서 끊기고 말죠. And your father? I never saw him again. Your mother? How did she react? It was never spoken of. And then there was a mental illness. 충격적이었던 어린 시절의 기억이 어른이 될 때까지 트라우마로 남은 것인가 싶었지만 남자가 가지게 된 진정한 트라우마의 정체는 그리 단순한 것이 아니었죠. The showman. At first he was just a glimmer in the corner of my eye. But now he's right there. Everywhere. I see him everywhere. 아버지와 함께 있던 극장 주인의 말처럼 어린이 된 현재까지도 무대 위에 쇼맨이 그를 따라다닌 것이었습니다. 계속해서 자신의 얼굴을 소년에게 보일 기회를 노리면서 말이죠. And he'll still be there. And one day he's going to turn around and I'm going to see his face. Mr. Hatcher, 언제 쇼맨의 얼굴을 보게 될지 모른다는 두려움이 그를 괴롭히는 원인이었던 것입니다. Mr. Hatcher. 열변을 토한 끝에 남자의 시선이 향한 곳에 드디어 준비가 끝난 쇼맨이 얼굴을 보이며 영화는 끝이 납니다. 이번 영화는 해석과 함께 상당한 설명이 필요할 것 같은데요. 먼저 이 영화는 미국의 가장 위대한 공포소설 작가 중 한 명인 토마스 리고티의 소설을 원작으로 하고 있습니다. 영화를 보면서 들었던 이문점은 총 두 가지로, 하나는 아버지가 아들을 이웃마을로 데려간 이유, 또 하나는 쇼맨의 정체인데요. 원작 소설이 무려 96년에 발행된 소설이다 보니 정보를 찾기가 상당히 어려웠지만 정보를 샅샅이 뒤져본 결과 쇼맨의 정체는 일종의 저주로 그의 얼굴을 본 사람은 끝나지 않는 무언가에 사로잡히게 된다고 합니다. 그럼 아버지는 어째서 아들에게 이러한 저주를 내린 것일까요? 솔직히 읽은 정보가 너무 적어서 오피셜 내용을 찾지 못했지만 개인적인 해석을 말해드리겠습니다. 처음에는 아버지 역시 일종의 저주에 걸려 아들을 대신 희생시킨 것이 아닐까 싶었는데 극장 주인이 언급한 그들의 존재와 저주에 대해 무지한 아버지의 언행에 이러한 생각이 들었는데요. 그들이란 쇼맨은 물론 극장 주인보다도 더한 권력을 지니고 있거나 더욱 고차원의 존재이며 아버지는 이들을 만나는 것에 대한 대가로 아들을 사용한 것이죠. 아마도 그들과의 일종의 내기를 위한 것으로 보이는데 이는 남자의 어머니가 이미 정신적인 질환으로 인해 병원으로 옮겨졌다는 남자의 말에서 알 수 있죠. 아마도 어머니는 먼저 아버지의 내기에 대한 대가로 사용된 후 쇼맨의 얼굴을 봐버린 것 같습니다. 설명만 들어봐도 상당히 고차원적인 내용을 담은 것으로 보이는데 아무래도 10분도 안 되는 짧은 영상에 소설의 전반적인 내용을 담는 것은 무리가 있었겠죠. 그래도 그만큼 영화의 디테일한 설정도 찾아볼 수 있었는데요. 남자가 과거를 회상하는 씬에서 그것이 단지 꿈이라는 것을 암시하는 요소로 아버지가 시간을 확인하는 손목시계에는 어떠한 바늘도 나와 있지 않다는 것 등이 있습니다. 원작을 본 분들이라면 해석이 더욱 용이했을 것 같은데 여러분은 이 영화에 대해 어떻게 생각하시나요? 시청해주셔서 감사합니다.